our world, but the whole universe started to create in this way. So many trials we have done, all the trials failed, but something else has happened. But the last union never took place. So it's still continuously going on with this idea of establishing union. You can look in particle science, or this is what's happened. Trying to get into something. And then with the motive to get into the source, but what happened was something else. Is that what is going on? We are trying to make this world better. This is the same thing. ഈ ലോകത്തെ നന്നാക്കാനാണല്ലോ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചോണ്ട്. എന്തോന്ന് നന്നാവാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു നമ്മള് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാത്തത് ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഇത് കിട്ടുമ്പോ അങ്ങനെ പോകും. ഈ ശിവശക്തി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേ ഒരു സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഇതിന്റെ മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. ഇതിനെ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കിടക്കും. There are certain things which is not said. It is inherent. But being a teacher, I wanted to communicate clearly with examples to my students. So I was thinking how to connect this, because there is a missing link. And so I made this story to link with the source. So this continued. I am coming to answer your question. So then, like small atoms, elements, compounds, and when the compounds they tried together to get a union, and something has happened that a form of life evolved, like a virus. And then the process continued, and then maybe a bacteria evolved, and maybe some small organisms evolved. So they have the inherent tendency to establish union, and they attempted, and finally new things evolved. And finally very complex life system evolved, and all the rest of the things were already there. The complex system evolved, and still the urge to re-establish union was inherent in all the beings. So that is why, for example, a snake which was going through the ground had the desire to fly and establish something, and it became a bird after some time. Maybe millions of years it took to undergo the process to adapt its body in a way that it can fly. And so this is evolution says so. So anyway, so this process of union was taking place all the time, and thereby the world as we see today has evolved in the earth. Elsewhere we don't know. So still the inherent tendency of awareness is continuing to re-establish, because the purpose was not fulfilled. That is the answer to your question. The purpose was not fulfilled because it wants to re-establish union with the consciousness. It never worked. It tried, continuously trying, but something else was happening all the time. This is a basic sadness of the awareness, the sorrow of the awareness. I wanted to reach there, but I cannot. Something else is coming like a surprise. So awareness, not as an organism, as awareness itself, as something which is there even in the particles, all the life forms are continuously trying to establish union. That tendency is not working in humans. You see something beautiful, what you do? Unknowingly you go closer to it. Why you go closer to it? You want to come closer and establish union. This is the tendency of awareness. You see something very nice and then you go there. You see some nice food and you grab it and make union. Anything which is interesting or nice, we go closer, immediately attracted to that, and then we establish union with that. But still, the union which the inherently awareness was looking was not coming to. So this process is continuously going on. As a result of that, certain organisms have evolved. Finally, it came to human beings.
so many millions of years it took, and organisms like us. Still in us the awareness is unsatisfied. We are looking for, we don't know what we are looking now, but we are still looking to establish union with the ultimate or that space from where we came. So in that perspective, when you look, you can see union is an inherent thing and separation is another thing. Uniting, separating. And this is two principles which are working. So the awareness continue to jump to establish union with the ultimate source, and it never worked. But maybe in the human plane, when human beings have evolved, they were trying this. Nothing worked. Maybe instead of jumping outside to establish union with the consciousness, some old ancient masters started to jump inward. Always we were looking outside to establish union with something, and we are satisfied. When the union takes place, we are satisfied. Then the other tendency, which is inherent in awareness, to separate. So union and separation continuously happening, but the goal remained away. And so sorrow became the result of whatever we were doing, dissatisfaction. So some masters in the ancient time, they have understood that attempt to establish union externally is a folly and it is not going to work out. As a revelation, maybe in an old man, or maybe a young man at the time, or a woman, and this feeling came. So instead of looking outside, he started to look inside. When he started to look inside, he understood. He started to look into his own mind. He understood actually there is some vibration, there is space without vibration as the witness. And he has seen that and he remembered. This is the idea of yoga. And he became realized. And we are always, whether it is like a ritual or whatever, we are always trying to establish union outwardly. With that process, we will never reach the goal. That was realized already by masters, and they proposed this. Don't jump outside, jump inside. Look into yourself. That's why our school has the slogan, look inside. Actually, the love outside is that is that trying to merge with one, the boy and want to be one. They wish to be close. Yeah. They wish to be perfect, satisfied, but cannot. Is that love? സ്നേഹിക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അതല്ലേ, അതാണ് ഈ സ്നേഹം വലിയ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വയം മറന്ന് നമ്മൾ ഒന്നാണെന്ന് അറിയുന്നതിനാണ് സ്നേഹം. ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പോയിട്ട് ഞാൻ നീയാണെന്ന് അറിയുന്നിടത്താണ് സ്നേഹം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ സ്നേഹം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം വാരി കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നിൽക്കുക. ഇതാണ്ട വന്നിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഭക്തിയാണ്, ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു ഭക്തി അങ്ങനെ നിൽക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ഉള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഫീലിംഗ് ഒന്നാലോചിക്കണം. അതിനകത്ത് ഡീപ്പായിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് കിടക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് യൂണിയൻ, ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്സുമായിട്ട് യുണൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ പണ്ട് തുടക്കത്തിലുണ്ടായ, പ്രകൃതിയുടെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായ ആ ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് വേറൊന്നുമായിട്ട് യൂണിയൻ വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ചെറു വികാരം അതാണ്.
അങ്ങനെയുള്ള ഒണ്ണസിലേക്ക് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മറന്നു പോകുക. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മറന്നുപോയി ഇനി ഒന്നിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്ന അവിടെയാണ് യൂണിയൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സെലിബ്രേഷനാണ് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്, സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ കിട്ടത്തില്ല. അതൊരു ട്രാജഡി പോലെയാണ്, കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ പോവുക. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പുറത്തൊന്നും കിട്ടില്ല, ഇത് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടില്ല, അകത്തുനിന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ആ സ്പേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എംപ്റ്റിനെസ് ഉണ്ട്, ആ സ്പേസിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നാൽ ഇത് ഫുള്ളായി. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നമ്മൾ പറ്റൂല. ഈ പുരുഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതി എന്തെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് പുരുഷനിലേക്ക് കപില സിദ്ധാന്തം വിശ്വസിക്കുന്നു? ഇല്ല ഇല്ല, കപിലൻ അങ്ങനെ ഒരു മൗഢ്യമേ ഇല്ല. കപിലൻ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വന്നിട്ടില്ല. കപിലൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇരിക്കപ്പെട്ട പുരുഷനായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലം പാവം അങ്ങനെ തന്നെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം വന്ന ആളുകളെല്ലാം ഈ പ്രിൻസിപ്പിളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി. ആയുർവേദം, അസ്ട്രോളജി, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ബേസിൽ കിടക്കായി സാധനം എല്ലാം ഉണ്ടായി. എല്ലാം ഗുണം തന്നെ, എല്ലാം നല്ല സന്തോഷവും ഗുണവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ മറ്റേ ഐഡിയ റിമൈൻ എലൂഫ് ഓൾവേസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ചാടി ഇത് നോക്കാൻ ഇറങ്ങി, ആ സ്പേസിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് ലയിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നം തീരും എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. മോക്ഷമല്ല, പരിസമാപ്തി, എല്ലാം മോക്ഷം, എല്ലാത്തിൻ്റെ എൻഡായി നമ്മൾ ഈ വലിയ യൂണിവേഴ്സാണെന്ന് തിരിച്ചറിയും. നമ്മൾ കൊച്ച് ആളൊന്നും അല്ല, ഒരിക്കലും അല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം, പക്ഷെ അനുഭൂതിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല, നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ വലിയ ആളായിട്ട് കാണിക്കില്ല. എവിടെ പോയിട്ടാലും എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കി പിന്നെ എന്ത് നോക്കണം, വലിയ ആളല്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ ഇത് തെറ്റിയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതെ, പോകുമ്പോഴത്തെ എന്ത് ചങ്കണം, നമുക്ക് അത്ര വലിയ ആളായിട്ടിരിക്കും. നമുക്ക് വലിയ ആളാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സ്ഥലം ഒന്ന് മാറിപ്പോയി, ആംഗിൾ തെറ്റിക്കിടന്നിട്ട് വലിയ ആളായിട്ടിരിക്കുക. വലിയ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കൊച്ചു വലിയ ആളിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. കൊച്ചു വലിയ ആളിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. വലിയ ആൾ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. അത് സാങ്ക്യാൻ അടുത്ത് അവിടെ തന്നെ വന്നു. സമാധാനത്തിന് അദ്ദേഹം സമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കാനായി അതിനുള്ള വഴിയാണ് യോഗ. ആ പോസിബിലിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫിലോസഫി, യോഗ ഫിലോസഫി. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ബുദ്ധിസമാണ്. ബുദ്ധിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുസം അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. ഒന്ന് ഹിന്ദുസം എന്നോ ബുദ്ധിസം എന്നോ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് പോയത് ഈ കണ്ടെത്തലിന് വേണ്ടി, ഈ ദുഃഖ നിവാരണത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടവരൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ദുഃഖം മാറ്റാനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ലോകത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. അതങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല. യോഗിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കും യോഗം ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് യോഗ, അതേപോലെ ഹിന്ദു സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിലേക്ക് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഒരു സംഭവമില്ല, ഒരു പ്രത്യേക റിലീജിയൻ ഒന്നുമില്ല. ഇത് മനുഷ്യൻ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പോസിബിലിറ്റി ഇതിനകത്ത് ഇൻഹറൻ്റായി കിടന്നു. നമുക്ക് ഈ വന്ന ഡെവലപ്പ് ഇതെല്ലാം കാംനെസ്സിലേക്ക് വേണ്ടി, സമാധാനത്തിലേക്കും സൗഖ്യത്തിലേക്കും ദുഃഖ നിവാരണത്തിനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പദ്ധതികളാണ്. ആ പദ്ധതികളുടെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കപിലൻ മഹർഷി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ള വഴി ഒരുക്കി വെച്ചു. എല്ലാവരും അതാ ചെയ്തു. ആ വഴി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടപ്പോൾ അടുത്ത പിന്നെ പുറകെ എന്ന് വന്ന ആചാര്യന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചതിനപ്പുറം കണ്ടാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറം കൊണ്ട് കണ്ട് യൂണിയൻ ഉണ്ട് എന്നാണ്. യൂണിയന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവയർനെസ്സും കോൺഷ്യസ്നെസ്സും
അതായത് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന മൈൻഡും കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന വിറ്റ്നസ്സും തമ്മിൽ ലയിക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫിലോസഫി യൂണിയൻ്റെ ഫിലോസഫിയായി മാറുകയും അതിനെ യോഗം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അവിടെ തീർന്നില്ല. അത്രയും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോകും. അതിനിടയ്ക്ക് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് ഈ എംപ്റ്റിനെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് സാങ്കേതിക ശേഷമാണ് ബുദ്ധൻ വന്നത് പറയുന്നത്. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ ആക്ച്വലി ഒരു വലിയ ലീപ്പാണ് എടുത്തത്. വലിയൊരു ലീപ്പാണ്. അതുവരെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തിരുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ലീപ്പ് അങ്ങനെ എടുത്താണ്. സാങ്കേതികയുടെ ബേസിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധൻ ഒരു സാങ്കേതിക സന്യാസിയായിരുന്നു. അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു സാഖ്യ മാസ്റ്റർ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. തൃപ്തിയൊന്നും ആയില്ല. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമായിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒന്നും വന്നില്ല. പതഞ്ജലിയാണ് പിന്നെ വരുന്നത്. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞില്ല, നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ പതഞ്ജലി വരുന്നത്. ഒരു 2-3 നൂറ്റാണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പതഞ്ജലി. ആ ബുദ്ധൻ്റെ കാലശേഷമല്ലേ പറഞ്ഞത്. പതഞ്ജലി വന്നു. പതഞ്ജലി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം യോഗി ഫിലോസഫി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കൈവല്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്തു. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറേ കാലത്തേക്ക് ആരുമില്ല. 1000 വർഷമാണ് ആരുമില്ലാതെ ഇവിടെ. ഒന്നും പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ പോയിട്ട് നോക്കാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് പറയാനുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് യോഗ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത്. പിന്നെ യോഗയ്ക്ക് അകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നെന്ന് പറയും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വരുന്ന സംഘം. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പതഞ്ജലി ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണല്ലോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ എത്താം. എല്ലാത്തിനും എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അവിടെ എത്താമെന്ന് പറയും. അത് കുറച്ചത് പഠിക്കും. ബസ്യാക്രമ ക്ലാസ് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് ശങ്കരാചാര്യാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഈ യൂണിയൻ എന്നൊക്കെ നോക്കണം. അടുത്ത യൂണിയൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ വലിയ ഇതായിട്ട് യോഗം യൂണിയനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ശങ്കരൻ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യ ഞാൻ ശങ്കരനാഥ് കൂടാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ എവിടെയോ എഴുതി വന്നിട്ട് ശങ്കരൻ എന്നാണ് മടിയിരിക്കും പേരിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ വാസവത്തിന് അങ്ങനെ കണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ബഹുമാനക്കുറവൊന്നും നല്ലതല്ല. എങ്കിലും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആണ് ശങ്കരാചാര്യർക്ക് ഒരു റൂം കിട്ടിയത്. എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യൂണിയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതെല്ലാം യൂണിയൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ യൂണിയൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ രണ്ടില്ലല്ലോ, ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ലീപ്പെടുത്തന്നെ. ഇനി രണ്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ മായയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇല്യൂഷനാണ്. ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഈ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, രണ്ടതില്ല, യൂണിയൻ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്താണ് അതെങ്ങനെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പോകും. അപ്പം അടുത്ത ഇതിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അത് അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് രാമാനുജൻ വന്നിട്ട് വിശിഷ്ടാദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 2 ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ 2 1 ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ ബ്രഹ്മത്തിന് ക്വാളിറ്റിയിൽ അത് ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ട്. 2 1 എന്തായിരുന്നാലും ശരി ഈ ബ്രഹ്മം തന്നെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ലേ പറയാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ഇനി ആരാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അറിഞ്ഞില്ല. രസമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കാൻ നല്ലതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്റ്റിൽ കയറി നിൽക്കുക.